And this is Dr. G. Prasad. And today's topic from the last class, the continuation, safety committees. Already we have a lot of classes and we have a lot of information regarding the last 1 week and for the continuations for the class. And today's the topic is safety committees. Because when you are working in the company, regarding the number of processes and regarding the number of employees, we have to put a safety committee. Okay, that safety committee will depend upon what you are going to do the production and what you are doing the conditions. So what is that condition, such as number of employees? That means how many of the number of employees is there, and based on the employees, and you can do a committee based on committee, and you can do what type of the productions in the production, what type of safety you can go for that is a safety committee. Number two, size of workplace covered. That means when you are doing the because in the production you can do a number of processes, like as I seen in the company, we have a distillation process, we have a separation process, we have a drying process, we have separation of filtration process. Like, see, there are four types of chemical processes. What? Distillation, drying, separation, and based on filtrations. So these are all called different processes. While you are doing these processes, and we have to do what type of the processes, that is the workplace. Number three, the nature of work undertaken on site. That means suppose I already told four processes: distillation, drying, separation, and the filtration. Yeah, distillation is one type of the workplace undertaking, drying is one type of filtration, and one more thing, I think what drying. Yeah. So based on these processes, we can have a different ఆన్-సైట్ ప్రోడక్ట్. అంటే ఎలా చెప్పాలంటే క్లియర్గా, ఇప్పుడు ఫిల్టరేషన్ జరిగేటప్పుడు అక్కడ మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ హజార్డస్ ఉండొచ్చు, అంటే డేంజర్ ఉండొచ్చు. ఒకవేళ ఈ టైప్ ఆఫ్ డేంజర్ ఉంటే కనుక దెన్ వాట్ ఈజ్ అవర్ ప్రోయాక్టివ్ అంటే మనం ఏమి చేయగలం. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ వర్క్. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ one, type of hazard and degree of risk. Yeah. And third one and fourth one is interlink. That means type of hazard. అంటే ఎలా చెప్పాలంటే ఇట్స్ అ స్మాల్, అంటే చిన్న లాసా పెద్ద లాసా అని డిపెండింగ్ అపాన్ టైప్ ఆఫ్ హజార్డ్. అంటే హజార్డ్ అంటే ఏంటి? డేంజర్. అంటే అది చిన్నదా పెద్దదా, అంటే అది ఎలా మనం దాన్ని కంపేర్ చేయొచ్చు. హౌ వీ కెన్ మినిమైజ్ ద లాస్ ఆఫ్ హజార్డ్. సో దట్ ఈస్ ద సేఫ్టీ కమిటీ. And every for every monthly twice you can do these type of safety committees. What is the purpose of the safety committees? It's a proactive. అంటే తెలుగులో అంటారు కదా, ఆకులు కాలిన తర్వాత చేతులు పడి, అంటే ఎలాగా చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు, అలాగా మనకి ఈ ప్రోయాక్టివ్ సేఫ్టీ అంటే ఏంటంటే ఒక సిచ్యువేషన్ కానీ, ఒక హజార్డస్ సిచ్యువేషన్ కానీ, ఒక డేంజరస్ థింగ్ కానీ జరగబోయే ముందు previously you can take what type of that precautions, that is called hazardous, types of hazardous. Conditions ఉండాలి. ఓకే, ఏంటవి? మోటివేట్ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ either
belongs to safety or non-safety, skilled labor or non-skilled labor, who are working in that conditions. They have to give a motivation, and they have to educate and train all the levels of that employees. That is the main motto of these educate or train the employees is to avoid hazardous and అక్కడ జరిగే సిచ్యువేషన్స్ డేంజరస్ థింగ్స్ ఏమిటి ఉంటాయో దెన్ యూ కెన్ అవాయిడ్. యా, ఇన్కార్పొరేట్ సేఫ్టీ ఇంటూ ఎవ్రీ ఎక్స్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజర్స్. అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు ఆ, ఆ, ఏదైనా హజార్డస్ థింగ్స్ కానీ ఏదైనా ఫైర్ కానీ ప్రొడక్షన్ దగ్గరే జరగవచ్చు, మెయింటెనెన్స్లో జరగకపోవచ్చు, క్వాలిటీలో జరగవచ్చు, క్వాలిటీ కంట్రోల్లో జరగకపోవచ్చు, క్వాలిటీ ఎస్యూరెన్స్లో జరగకపోవచ్చు, మెయింటెనెన్స్ ఇలా కంపారిజన్స్ అని ఉంటాయి. అలాంటివి కాకుండా మేబీ ఎక్కడైనా జరగవచ్చు. దాట్ మేబీ హ్యాపెండ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద కంపెనీ. ఓకే, హలో, యా. సో దాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఎనీవేర్ కంపెనీ, ఎక్కడైనా జరగవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి కాలేజ్ పరంగా చూసుకుంటూ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లైక్ సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎలక్ట్రికల్ లైక్ అలానే ఒక కంపెనీలో మనకి చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది, మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది, స్టోర్ ఉంటుంది, సేఫ్టీ ఉంటుంది, ప్రాసెస్ ఉంటుంది, క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఉంటుంది, క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఉంటుంది, లైక్ లైక్ వాట్ హజార్డస్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఎక్కడైనా జరగచ్చు. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్లోనే జరగాలి, అలా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద లైక్ వాట్ మెయింటెనెన్స్, ఎక్కడైనా ఎనీ టైం. ఓకే, అండ్ థర్డ్ వన్, క్రియేట్ ఎ కల్చర్ వేర్ ఈచ్ పర్సన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అండ్ అదర్స్. అంటే ఒక కంపెనీ గ్రోత్ అవ్వాలి, ఒక కంపెనీ హై లెవెల్లో ఉండాలి అంటే కనుక దెన్ క్రియేట్ ఎ కల్చర్, ఒక పద్ధతి, ఒక సంప్రదాయం అక్కడ మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా? ఎవ్రీవన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సేఫ్టీ. అంటే చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా, వర్క్ వచ్చినా వర్క్ రాకపోయినా, స్కిల్ లేబర్ ఆర్ అన్స్కిల్ లేబర్, ఆర్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ యువర్ లేబర్, ఎవరికైనా సరే దెన్ డే బై డే యూ కెన్ గివ్ మోటివేట్, ఎడ్యుకేట్ అండ్ ట్రైన్, అండ్ యూ కెన్ గివ్ ద సేఫ్టీ టు ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. Then automatically they can learn the safety culture. Next, last one, encourage and utilize ideas from all the sources. Okay, encourage and utilize ఐడియాస్. అంటే కొన్నిసార్లు మనం ఎంత అక్కడ మేనేజర్ అయినా, ఎంత మనం అక్కడ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ అయినా, సమ్ టైమ్స్ యూ కెన్ మేబీ టెన్షన్స్ వల్ల కానీ, ఆర్ మేబీ అక్కడ స్ట్రెస్ వల్ల కానీ, లేదంటే అక్కడ ఉన్న యాంగ్జైటీనెస్ వల్ల కానీ యూ కాంట్ యూటిలైజ్ అవర్ ఐడియాస్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, అలాంటప్పుడు మనకి ఎవరైనా మేబీ పక్కన ఉన్నటువంటి సమ్ టైమ్స్ ఒక నాన్ స్కిల్డ్ లేబర్, అంటే అన్స్కిల్డ్ లేబర్ అదే ప్రాసెస్లో ఒక 5-6 years వర్క్ చేస్తే మేబీ దే నోస్ ద సమ్ బెటర్ ఐడియాస్, దెన్ యూ కెన్ లిజన్ దేర్ ఐడియాస్, not to execute or not to properly operate. At least you can listen, and based on their idea you can what do you call that, you can think maybe this works or it's not works, then you can do the process. Yeah, 4 points to remember: what? Communicate, dedication, partnership, and the participation. Okay. Now you can see each and everything. Yeah, communication. Because communication nothing but what? The information will pass from one place to another place. Okay, the information will pass from one place to another place. That is called communication. Because if somewhere the conditions, somewhere in the situation, there is a fire will happen, and immediately what we have to do? We have to give the information to the other departments. In the anxietiness, in the tension, we can't escape from the situations. At least we have to give the information. That is called communication. Next, dedication. There is a link between communication and the dedication, because without the dedication, you can't
do the our work, because without dedication, best if you not have a dedication, that means what? We have a escaping nature. If you have escaping nature, then automatically there is a loss to you and others. And third one, partnership between the management and the employees. There is a bond, because the information will pass from sometimes management to employees or employees to management. So that is very important, because it's like a partnership. So without this partnership, so it is not workable. It's not useful for both of them. And last one, participation as an important part of the team working. Sometimes if there anything happened or anything, maybe situations, it's under control, then everything you have to participate. Yeah. How effective can a committee be? అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్న కమిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఎంతో ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు. Yeah. Safety committees, they must follow the policy statement, because every company have some policy statements, and because based on the policy statement, and you can utilize the what you have as sources. Okay, a written and publicized statement is an effective means of providing guidance and demonstrating commitment. Yeah. Safety committee focus on long-term goals, because as a human thing, you have to put long-term goals, short-term goals. Like that, in the based on committee, we can put long-term goals, because if you take any one company, whatever the situations are going wrong on the particular focus, ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఒకే చోట మళ్ళీ ఫైర్ కానీ లేదంటే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ జరుగుతూ ఉంటే, దాన్ని యూ కెన్ పుట్ ఆన్ ద పర్టికులర్ థింగ్ వాట్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్. అంటే అక్కడ మనం ఒక టైం స్పెండ్ చేసి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంటని తెలుసుకోవాల్సింది సేఫ్టీ కమిటీస్ బాధ్యత. నెక్స్ట్, షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్. అంటే ఈ టైంకి అక్కడ మనకి పర్టికులర్లీ అక్కడ మనం చేయగలిగి, ఓకే, ఇట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ క్లియర్, ఇలా అనుకుంటే కనుక దెన్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్. ఓకే, ప్లానింగ్ ద సేఫ్టీ మీటింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఒక మీటింగ్ పెట్టాం. ఓకే, మీటింగ్ పెట్టామంటే దెన్ యూ కెన్ స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 1 hour ఆన్ ద పర్టికులర్ మీటింగ్ విత్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, ఆ 1 hour పర్టికులర్ మీటింగ్లో మనం ఏమైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో, వాళ్ళకి మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నామో, that is very important in the safety meeting. బికాస్ ఇప్పుడు మనకి సేఫ్టీ కోసం చెప్పాలనుకున్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఏమైతే చెప్తున్నామో, ఆ సేఫ్టీ అనేది వాళ్ళు వర్క్ చేసే ప్లేస్లో, వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉంటున్న ప్లేస్లో దానికి రిలేటెడ్ అయి ఉండాలి. అదర్వైజ్, ఓకే, సేఫ్టీ మీన్స్ వాట్ యు హ్యావ్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? సెలెక్ట్ ఎ టాపిక్. అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టాపిక్స్, which is the topic is related to particular and the particular who is doing the employee. That is first important thing. That is the meaning of select a topic. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ ఒక రియాక్టర్ దగ్గర కానీ, లేదంటే ఒక డ్రైయర్ దగ్గర కానీ, లేదంటే ఒక ఫిల్టరేషన్ దగ్గర కానీ చేస్తున్నప్పుడు, ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి ఆ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ మీద మనం ఒక ఐడియా ఇవ్వాలి. ఏమని? యా, ఇది మీ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్, ఇక్కడ ఇలా జరిగితే మేబీ బాగా వైబ్రేట్ చేయడం వల్ల, హీటింగ్ వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు. సో కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇలాంటి చెప్పేది సెలెక్టెడ్ టాపిక్. నెక్స్ట్, సెకండ్ పాయింట్, సెట్ అండ్ పోస్ట్ ద ఎజెండా. అంటే ఈ టైంకి ఇలాగా ఒక ఎజెండా ఉంటుంది, అక్కడ మీరు ఇది చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ ద ఎజెండా. థర్డ్ వన్, షెడ్యూల్ సేఫ్టీ మీటింగ్. అంటే మనకి డ్యూటీ టైంలో, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఒక పర్టికులర్ మిషనరీ దగ్గర 2 ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో 1 week గివ్ ఏ 1 employee ఫర్ ద ట్రైనింగ్, అండ్ సెకండ్ వీక్ గివ్ ఏ another employee for the training. That is called safety meeting.
ప్రిపేర్ ద మీటింగ్ సైట్. ఎక్కడ? మేబీ ఇట్ మే బి సెమినార్ ఆర్ మేబీ హాల్ ఆర్ సంథింగ్. అండ్ ఎంకరేజ్ ద పార్టిసిపేషన్. బికాస్ ఏం చెప్తారులే సేఫ్టీ అన్నట్టు కాకుండా అట్లీస్ట్ యూ మస్ట్ గివ్ ఏ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ or proper interest to the particular candidate. So then he will have a lot of enthusiasm or lot of interest to the safety meeting. Yeah, conduct a safety meeting because provide an attention list of sign in the sheet. అంటే ఎవరైతే వస్తున్నారో ఆ ఎంప్లాయీస్కి ఒక అటెండెన్స్ ఇవ్వాలి. కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తాను బికాజ్ హ్యావ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ స్లైడ్స్ హియర్. అండ్ ప్రొవైడ్ అటెండెన్స్. వచ్చినటువంటి అటెండెన్స్ ఇవ్వాలి బికాజ్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ బేస్డ్ ఆన్ అటెండెన్స్. ప్రొవైడ్ మీటింగ్ ఏజెంటా. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మీటింగ్ ఏజెంటా చెప్పండి. కాల్ మీటింగ్ ఆర్డర్ అండ్ రివ్యూ మీటింగ్ టాపిక్స్. కవర్ ఎనీ ఓల్డ్ బిజినెస్. అంతకుముందు జరిగినట్టు చెప్పండి. ప్రైమరీ మీటింగ్ టాపిక్ అసలు ఎందుకు ఇది జరుగుతుందో చెప్పండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఏజెంటాస్. మనం తర్వాత ఏం చేయబోతుంది అండ్ క్లోజ్ ద మీటింగ్ అండ్ డాక్యుమెంట్. ఇవన్నీ సేఫ్టీ మీటింగ్లో ఉంటాయి. అండ్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ అన్ ఎజెండా. ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే మనం ఏం చెప్తున్నాము ఆ ఇంక్లూడింగ్ రీజన్స్ కూడా అందులో ఉండాలి. ఐటమ్ టు బి డిస్కస్డ్. మనం ఏం చెప్తున్నామో ఐటమ్స్ క్లియర్గా డిస్కస్ చేసి ఉండాలి. ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఇఫ్ ప్లాన్ ఏ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఏ ప్లాన్ బి. డిసైడ్ అమాంగ్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్. ఓకే, ఆల్టర్నేటివ్లో మనం ఏం డిసైడ్ చేస్తామో చెప్పు ఉండాలి. డెవలప్ ఏ ప్లాన్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఓకే, ఐదర్ అక్కడ ఆ టైంలో స్కిల్ లేబర్ అన్స్కిల్ లేబర్ వాళ్ళకి మనం ఆల్టర్నేటివ్ చెప్పు ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ assign a task to carry out plan, establish follow procedure, summarize the observation. Yeah. అండ్ రెగ్యులర్ ఎజెండా ఐటమ్. అంటే మనకి ఈ సేఫ్టీ మీటింగ్స్ కానీ సేఫ్టీ కమిటీస్ కానీ ఎలా జరుగుతూ ఉండాలి? రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉండాలి. దాంట్లో ఏముంటాయి చూడండి. రివ్యూ పాలసీస్ అండ్ ప్లాన్. ఏంటవి? హజార్డస్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోగ్రామ్, పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్, పీపీ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్. పీపీ నథింగ్ బట్ మాస్క్, స్పేక్స్ like helmet, and this one what you call that apron, shoes, everything. This is under coming under personal protection equipment. A respirator system like from the nose to our lungs, that is called a respirator system. Housekeeping. In the system there is a employees of the housekeeping system, they have to give a regular agenda. Mission safeguarding. Mission safeguarding అంటే ఏంటంటే ఒక ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర మేబీ వీల్స్ రన్ అవుతూ ఉండొచ్చు, ఆర్ మేబీ ఫ్యాన్ రన్ అవుతూ ఉండొచ్చు. ఆ టైంలో ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్. అంటే లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ. లేడీస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంటుంది, వాళ్ళకి ఎయిర్ ఉంటుంది కదా బ్యాక్ సైడ్ ఫుల్ ఎయిర్. ఈ హెయిర్ ఆ ఫ్యాన్ గాలికి ఎగరడం కానీ లేదంటే సక్ చేయడం కానీ లాక్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే మిషన్ సేఫ్ గార్డింగ్. అంటే మిషన్కి గార్డింగ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మన మొబైల్కి పౌచ్ ఎలా వేస్తామో అలా ఒక మిషన్కి సేఫ్ గార్డింగ్ ఉండాలి. అప్పుడు మనకి వర్క్ చేసేటప్పుడు చిన్న చిన్న మిస్టేక్ కూడా పెద్ద ఇవ్వకుండా ఉంటాయి. ఓకే, సేఫ్టీ ఆడిట్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ వన్ బిగ్ క్లాస్ ఆన్ సేఫ్టీ ఆడిట్. That is called safety audit. Next, record keeping, emergency response plans. So these are all called regular agendas. Yeah, emergency plan. ఇప్పుడు మనకి ట్రైన్లో కానీ బస్సులో కానీ ఎక్కడైనా వర్క్ వెళ్తున్నప్పుడు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? అనుకోకుండా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే దెన్ యూ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్. లైక్ దట్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కంపెనీ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ వాట్ ఇలా పర్టికులర్లీ ఈ సిచ్యువేషన్ ఇలా ఇటు ఉంది, ఇటు మీరు బయటకు వెళ్ళొచ్చు ఇలా అని చెప్పేసి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి మనం ఇలా జరిగితే మన ఎంప్లాయీస్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అని చెప్పేసి కూడా ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఒక డ్రిల్ చేయాలి. అంటే ఒక వాడి కాల్ శాంపుల్. అప్పుడు ఆ శాంపుల్ అనగానే ఏమవుతుంది? ఎంప్లాయీస్ ఎలా వెళ్తున్నారు ఏంటి, దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్. ఎమర్జెన్సీ యాక్షన్ ప్లాన్. దాన్ని ఎలా మనం అమలు చేస్తాం? ఓకే, ద ఫాలోయింగ్ మినిమం ఎలిమెంట్స్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్. ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీగా మీరు చేయాలి.
అప్పుడు ఎంప్లాయీస్ ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి? ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? అలారం సిస్టమ్. ఓకే, అలారం సిస్టమ్ నథింగ్ బట్ లైక్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, అండ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ what do you call that? Alarm. అంటే ఆ టైంకి సడన్గా జరుగుతూ ఉంటే దెన్ యూ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఇమీడియట్లీ బై ద అలారం సిస్టమ్. నెంబర్ టూ, ఎమర్జెన్సీ ఎస్కేప్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ రూట్ అసైన్మెంట్. అంటే ఇండస్ట్రీ అనేసరికి ఇంచుమించు ఒక టూ పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీ కనుక మేబీ మోర్ దెన్ 100 ఏకర్స్ ఉంటుంది. ఈ 100 ఏకర్ సిస్టమ్స్లో మనం ఏ రూట్ నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి, ఎలా ఎలా మూవ్ అయితే మనం ఈజీగా ఎగ్జిట్గా బయటకు వెళ్ళగలం, ఇలాంటివన్నీ ఒక ప్రతి ఎంప్లాయీస్కి తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఆ ప్రొసీజర్స్ టు అకౌంట్ ఫర్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్. ఓకే, అంటే అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి మనం అంతా కూడా ఒక ప్రొసీజర్ తెలిసి ఉండాలి కంపల్సరీ, అదర్వైజ్ ఇట్స్ వెరీ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ద రెస్క్యూ సిస్టమ్. నెక్స్ట్, రెస్క్యూ అండ్ మెడికల్ డ్యూటీస్ ఫర్ ఆల్ ది ఎంప్లాయీస్ హు ఆర్ పెర్ఫార్మ్ టు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ మనం కంపల్సరీ ఏంటి వాట్ ఎవర్ ద ఉండవు. ఓకే, ద ప్రిఫర్డ్ మీన్స్ ద రిపోర్టింగ్ ఫైల్స్ అండ్ అదర్ ఎమర్జెన్సీ, ఇవన్నీ ఈ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్లోకి వస్తాయి. ఓకే, యా, రికార్డ్ కీపింగ్ అండ్ అప్డేటింగ్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మన మీటింగ్ జరిగిన తర్వాత ఎంత ఎంతవరకు మనం అక్కడ ఎంతమంది వచ్చారు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా రికార్డ్ కీపింగ్ అనమాట. ఓకే, జస్ట్ మినిట్. యా, రికార్డబుల్ ఏముంటుంది మనకి? ఆక్యుపేషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, ఎంతమంది వచ్చారు ఎంప్లాయీస్ ఏమి ఉంటాయి, సో ఇవన్నీ ఏం చెప్పు ఆ రోజు మన ఏం మనకి ఇవ్వగలిగి ఇవన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి. యా, రికార్డ్ కీపింగ్, ఫస్ట్ ఎయిడ్. రికార్డ్ కీపింగ్లో ఏముంటుంది? ఫస్ట్ ఎయిడ్. వచ్చిన వచ్చిన ఎవరైనా ఏదైనా జరిగితే కనుక వాళ్ళకి మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి. ఓకే, యా, if any incident is involved, then what will happen? The first one is injury, second one is illness, third one is equipment. సో ఇవన్నీ మనం ఈ ఇమ్మీడియట్ రిపోర్ట్లో ఉంచాలి. అండ్ ఎనీ నియర్ మిస్సెస్, అంటే అక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఏదైనా కానీ ఛాన్స్ కానీ, యాక్చువల్గా అక్కడ జరిగే సిచ్యువేషన్ ఏమన్నా ఉంటే, అంటే ఇంజురీ కానీ, ఇల్నెస్ కానీ, డెత్ కానీ, ప్రాపర్ డ్యామేజ్ కానీ, ఇవన్నీ మనం రికార్డులో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, యా, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ హజార్డ్ అనాలిసిస్. హజార్డ్ అనాలిసిస్ అంటే ఒకవేళ ఏదైనా అనుకోని సిచ్యువేషన్ జరిగితే, ఓకే, జరిగింది, దెన్ వీ హ్యావ్ టు అనాలిసిస్, ఎలా ఎంతవరకు జరుగుతుంది, ఏమై ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ. హజార్డ్ అనాలిసిస్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్లీ ప్రాసెస్ యూజ్ టు డిటర్మైన్ ఇఫ్ ఏ హజార్డ్ ఎగ్జిట్స్ ఇన్ ద వర్క్ ప్లేస్. ఏంటి? అన్కవర్ డేంజరస్ లుక్ ఓవర్ డిజైన్ దగ్గర కానీ, లొకేట్ దగ్గర కానీ, డిటర్మైన్ ఎసెన్షియల్ స్టెప్స్ ఫర్ ద జాబ్ కానీ, ఐడెంటిఫై, ఇలాంటి ఎక్కడైనా కానీ జరుగుతూ ఉంటే కనుక, సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఏ హజార్డ్ అనాలిసిస్. స్టెప్ 1, ఐడెంటిఫై ద హజార్డ్స్, కండిషన్స్ విత్ ద పొటెన్షియల్ టు కాజ్ పొటెన్షియల్ ఇంజురీ, డెత్ అండ్ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్. అంటే మనకి అంటే అక్కడ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకుని మీరు డిసైడ్ అవ్వద్దు, ఎలాగైనా జరిగి ఉండొచ్చు. ఈ కండిషన్స్ విత్ ద పొటెన్షియల్, అక్కడ సమ్ టైమ్స్ మేబీ ఫ్లూయిడ్స్, ఆర్ మేబీ సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ లైక్ లైట్నింగ్, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ మేబీ హ్యూమన్ ఎర్రర్, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ మేబీ టెక్నికల్ ఎర్రర్, ఆర్ మేబీ మిషనరీ ఎర్రర్స్, ఎలాంటి జరిగినా కానీ దాన్ని యూ హావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్. అంటే ఇట్స్ మేబీ ఇంజూరీ, ఆర్ ఇట్ మేబీ డెత్, ఆర్ ఇట్ మేబీ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్. ఈ మూడే ఉంటాయి జనరల్గా: పర్సనల్ ఇంజురీ, డెత్ అండ్ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్. అండ్ ఇన్ ద హజార్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్స్ అండ్ రివ్యూ ద రికార్డ్స్. అక్కడ మనకి ఏమేమి జరుగుతున్నాయి రికార్డ్స్ అవన్నీ మనం కంపల్సరీ టు డూ ద రికార్డ్స్, బికాజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇంకా ఏమైనా అక్కడ మేబీ ఎలా జరగవచ్చు, ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఇలా జరగవచ్చు, ఇలాంటి మనం అక్కడ రికార్డ్ చేసుకుని చేయాలి. ఓకే, టాక్ టు పర్సనల్స్, అక్కడ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడవచ్చు, యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయొచ్చు, ఫాలో అప్ ద ప్రాసెస్, ఇవన్నీ హజార్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఓకే, స్టెప్ 2, అసెస్ హజార్డ్. అంటే ఏంటి? హౌ లైక్లీ ద హజార్డ్,
అంటే ఎంతవరకు ఇది జరగచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ఎస్, అంటే అసెస్మెంట్, అంచనా. టు డూ ద అసెస్మెంట్ ఆన్ ద పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ పర్టికులర్ థింగ్ ఆర్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్. అంటే ఎలా జరిగితే జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు. ఒకవేళ జరిగితే ఎలా జరగచ్చు, ఒకవేళ జరగకపోతే మనం అది ఇంకా జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ అంటే అసెస్ అన్నమాట. సివియారిటీ, ఒకవేళ జరిగితే ఎంతవరకు సివియారిటీ ఉంటుంది, దాని ఎఫెక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇవన్నీ అంటే ఎఫెక్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే అది డెత్, లేకపోతే ఇంజూరీనా, లేకపోతే ప్రాపర్టీ టు ద డ్యామేజ్. సో ఇవన్నీ ఈ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ అజార్డస్లోకి వస్తాయి. ఓకే. లెవెల్స్ ఆఫ్ రిస్క్ ఏంటి, అవేర్నెస్ అండ్ ఎంగేజ్డ్, ప్రొయాక్టివ్. ఇవన్నీ లెవెల్స్ ఆఫ్ రిస్కీనెస్. ఓకే, జస్ట్ మినిట్. ఓకే, హూ ఇస్ అట్ రిస్క్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదన్నా సిచ్యువేషన్ కంపెనీలో కానీ లేదంటే ఏదో ఎక్కడ జరిగితే కనుక ఎవరు రిస్క్లో ఉంటారు. ఓకే, ఎవరు ఉంటారు, బేసికలీ ద వర్కర్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద పర్టికులర్లీ ఆన్ ద equipment or process on the site, workers. Next, yeah, contractors. ఎవరు ఉంటారు, నెక్స్ట్ కాంట్రాక్టర్స్ ఉంటారు. నెక్స్ట్ విజిటర్స్, సమ్ టైమ్స్ మేము విజిటర్స్ ఎవరన్నా వస్తాయి కానీ. సో మెయింటెనెన్స్ పీపుల్, కస్టమర్స్, ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్, ట్రెస్ పర్సన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ రిస్క్లో ఎక్కువ ఎక్కువ ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఆన్ ద పర్టికులర్ సిస్టమ్, దే ఆర్ ఎట్ హై రిస్క్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వర్కర్స్. Make risk decisions. What can you do reduce the risk, or does the benefit outweigh the risk? అంటే మనం ఎంతవరకు ఏదన్నా జరిగితే కనుక దాన్ని మనం ఎలా తగ్గించేసా రిస్క్, ఇవన్నీ కూడా ఈ రిస్క్లోకి వస్తాయి. ఓకే, ఇంప్లిమెంట్ కంట్రోల్స్ అంటే మనకు ఒకసారి అక్కడ ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ వర్క్ మీద ఒక ఎంప్లాయీని పెట్టాము, ఆయనకి సరిగా ఐడియా లేదు. దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద సబ్స్టిట్యూషన్, అంటే ఆయన బదులు ఇంకొకరిని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దెన్ వీ హ్యావ్ ఎ బెటర్ వర్క్ ఆర్ బెటర్ వర్కింగ్ ఏరియా. అండ్ ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్, సమ్ టైమ్ మేబీ టెక్నికలీ హ్యావ్ ఎ మిస్టేక్స్. Next, administrative controls. Based on the administration, we have some better controls on the person and personal protection equipment. And then by using the PPE, already told so many times, PPE, personal protection equipment. From the human body, from top to bottom, we have a personal protective equipment. Next, hazardous control. First, hazardous control లో బేసిక్ థింగ్, సోర్స్. ఎక్కడైతే ప్రమాదం జరుగుతో అనుకుంటున్నామో, ఎక్కడైతే ఇక్కడ డేంజరస్ థింగ్ ఉందనుకున్నామో అది సోర్స్. అక్కడ మనం తగ్గించగలిగితే నెక్స్ట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మినిమైజ్డ్. పాత్ ఆర్ రిసీవర్, రిసీవర్ కూడా రానే రాదు. ఓకే, అజాడ ఏంటి, అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఒక బాధ్యత ఉంటుంది, ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయకూడదు. ఇంజనీరింగ్లో వాళ్ళది ఒక బాధ్యత ఉంటుంది. ఈ రెండు చేసి థర్డ్ వన్ పీపీఏ వేయగలిగితే, ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కంట్రోల్ చేయగలిగి, ఇంజనీరింగ్లో అంటే ఇంజనీరింగ్ అంటే ప్రాసెస్లో కంట్రోల్ చేయగలిగి, ఈ పీపీఏలో కంట్రోల్ చేయగలిగితే దెన్ డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ ఎ 0% ఆఫ్ అజాడస్ థింగ్ అండ్ 0% ఆఫ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ 0% ఆఫ్ ఫైర్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ యాక్సిడెంట్స్. And we have a time, how much time for right now? 9:03. Yeah. So in the ఇంజనీరింగ్లో ఏమొస్తాయి మనకి, ఆన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, యాక్టివ్, ప్యాసివ్, డిజైన్ కానీ. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ సరిగా డిజైన్ చేయకపోతే అది దేనికి వస్తుంది, ఇంజనీరింగ్కి వస్తుంది. అక్కడ లేఅవుట్ సరిగా లేకపోతే దేనికి వస్తుంది, ఇంజనీరింగ్ వస్తుంది. సేఫ్టీ డివైజెస్ సరిగా లేకపోతే ఇవన్నీ కేటగిరీ దేనికి వస్తాయి, ఇంజనీరింగ్లోకి వస్తాయి. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఏమొస్తాయి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రూల్స్లో సేఫ్టీ రూల్స్. అంటే మనకి అక్కడక్కడ బయట కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు స్లోగన్స్ కనిపిస్తుంటాయి, లేదంటే సేఫ్టీ బోర్డ్స్ కనిపిస్తుంటాయి, ఇవన్నీ సేఫ్టీ రూల్స్. అండ్ డిసిప్లినరీ పాలసీ, అంటే మనకి అక్కడ డిసిప్లిన్గా లేకపోయి ఉంటే ఇలాంటి దానికి అడ్మినిస్ట్రేషన్. ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్, అక్కడ సరిగా మెయింటెనెన్స్ లేక సరిగా చేయకపోతే ప్రివెంటివ్. ట్రైనింగ్, ట్రైనింగ్ కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి వస్తుంది. ఏంటది, నాలెడ్జ్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్, ఇవన్నీ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి వస్తాయి.
Okay. Yeah. Supervisor. Supervisor who are working in the particularly area or particularly in the mission on the particular situations, that is called the man is called supervisor. Supervise. Okay. By seeing the tracking process regularly and interval time, then automatically there is a almost 90% the problems will reduced. Yeah. I think we can discuss in the next uh, uh, session or next topic. So till now, heard or you listen different situations in the safety in the productions. Like you have a different classification. If you have any doubt, and you can ask me, or you can send a message in the chat box. I will give you reply. Now I have a 5 minutes of time for the session closing. Ask me any doubt, or you can send a message. I will give you reply in the